Okay, today we are going to start the last chapter of our course. Chapter name is Electrical Properties of Solution. In this chapter, we just know what is electrolyte. Electrolytes are electrovalent substances that form ions in solution which conduct an electric current. That means an electrolyte dissociate into ions in the aqueous medium which conduct electron, or that means electrical current. For example, sodium chloride, copper sulfate, potassium nitrate are many examples of electrolytes. The phenomena of decomposition of an electrolyte by passing electric current through its solution is termed electrolysis. That means একটা ইলেকট্রোলাইট যখন সলিউশনের মধ্যে বিশ্লিষ্ট হয় অর্থাৎ ডিসোসিয়েট হয় by passing electric current, এই প্রসেসটাকে বলা হয় ইলেকট্রোলাইসিস. And the process of electrolysis is carried in an apparatus like electrolytic cell. অর্থাৎ এই যে ইলেকট্রোলাইসিস প্রসেসটা যে apparatus বা সিস্টেম হয় সেটাকে বলা হয় ইলেকট্রোলাইটিক সেল. এখানে দুটো পার্ট থাকে, একটা ক্যাথোড একটা অ্যানোড. The electrode connected to the positive terminal of the battery attracts the negative ions is called anode. The other electrode connected to the negative end of the battery attracts the positive ions is called cathode. Cathode হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ, অ্যানোড পজিটিভ. এখন ইলেকট্রোলাইটস হচ্ছে দুই প্রকার হতে পারে, স্ট্রং এন্ড উইক ইলেকট্রোলাইটস. সো which one is strong, which one is weak? অ্যাসিড বেসের মতো এটা, যে a strong electrolyte is a substance which gives a solution in which almost all the molecules are ionized. That means completely dissociate হবে অ্যাসিডের মতো. স্ট্রং অ্যাসিড, স্ট্রং বেস যে ডেফিনিশন. In the case of strong electrolytes and strong weak electrolytes, same definition. A strong electrolyte is a substance that gives a solution in which almost all the molecules are ionized. The solution itself is called strong electrolytic solution. Such solutions are good conductors of electricity and have high value of equivalent conductance. Equivalent conductors even at low concentration. The strong electrolytes like a strong acid, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, perchloric acid, HBr, all are electrolytes strong. Strong bases, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, etc. Salts give partial salt, practically salt. Sodium chloride, potassium chloride are strong electrolytes. তাহলে strong electrolytes many types হতে পারে, যেমন strong acids হতে পারে, strong bases হতে পারে, strong salts হতে পারে. Weak কি? The weak electrolyte is a substance that gives a solution in which only small portion of the solute molecules are ionized. That means অল্প পরিমাণে dissociate বা ionized হবে. Such a solution is called weak electrolyte, that low value of equivalent conductance. The weak conductance মানে কি? পরিবাহিতা, কতটুকু ইলেকট্রিসিটি সে পাস করতে পারে. The weak acids, all organic acids such as acetic acid, oxalic acid, sulfurous acid, examples of weak electrolytes. Weak base, most organic base, for example alkyl amine, weak electrolytes. Salts, a few salts such as mercury, 2 chloride or lead 2 acids are weak electrolytes. এই জিনিসগুলো একটু পড়বা, মেকানিজম পড়ার দরকার নেই. এটা দেখতে পারো, জাস্ট এই যে ব্যাটারি কানেক্টেড দেওয়া হলো, এখানে অ্যানোড পজিটিভ, ক্যাথোড নেগেটিভ, ক্যাটায়ন অ্যানায়ন গুলা. তাহলে কি হবে, এই যে ইলেকট্রোলাইটিক সেলের মধ্যে এই যে ইলেকট্রোলাইট স্পষ্ট দেখাচ্ছে যে ক্যাথোডের দিকে যাবে হচ্ছে ক্যাটায়ন গুলো. একটা সল্ট যদি আমি এখানে দেই, মনে করো কপার সালফেট, এটা হচ্ছে CO2 প্লাস, এটা সালফেট 2 মাইনাস, তাহলে এই CO2 প্লাসটা যাবে ক্যাথোডের দিকে, সালফেট 2 যাবে অ্যানোডের দিকে. এই প্রসেস ইলেকট্রোলাইটস. এই ইলেকট্রোলাইট প্রসেস অ্যাপ্লাই করে আমাদের এই যে হাতের ঘড়ি, তারপর বিভিন্ন শাইনিং যে জিনিসগুলো আমরা ইউজ করি, ডিওটিন, টিন, যে টিনের উপর ইলেকট্রোলাইট করা হয়, তো ঘরের যে চাল তৈরি করা হয় টিন দিয়ে, তারপরে কোটিং দেওয়া হয়, কোটিং করা হয়, সেই কোটিংটা হচ্ছে ইলেকট্রোলাইট. তো বর্তমানে যে ক্রোকারিজ, বিভিন্ন টাইপের ক্রোকারিজ ইউজ করা হয়, ফ্রাই প্যানের উপরে যে কোটিংটা করা হয়, সেগুলো কিন্তু ইলেকট্রোলাইসিস প্রসেসে, অর্থাৎ ওইটার উপরে নরমাল আরেকটা প্রলেপ দেওয়া হয়. ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো একটু পড়ে নেওয়া. দেন হচ্ছে ফ্যারাডেস ল অফ ইলেকট্রোলাইসিস. ফ্যারাডেস ল, এখানে কিছু কথা বলা আছে, ফার্স্ট ল, সেকেন্ড ল. সেটা কি? The amount of given product liberated an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity which passes through the electrolytic cell. অর্থাৎ ইলেকট্রোলাইসিস যে প্রসেসটা আমরা দেখে আসলাম, অ্যামাউন্ট অফ গিভেন প্রোডাক্ট, অর্থাৎ এই যে ইলেকট্রোলাইট প্রসেস, দেখো এই যে ক্যাটায়ন গুলা এটার গায়ে এসে ডিপোজিটেড হবে, অ্যানায়ন গুলা এটার গায়ে এসে ডিপোজিটেড হবে. আমি ফাইনালি দেখা যাচ্ছে যে তখন আমি এটা গায়ে থেকে অ্যানায়ন ক্যাটায়ন গুলোকে সেপারেট করে আমি আলাদা করতে পারি. এইটাই বলছে দ্য অ্যামাউন্ট অফ গিভেন প্রোডাক্ট, তারপরে ওই যে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের গায়ে যেভাবে কি ডিপোজিটেড হবে সেটা বলছে. দ্য অ্যামাউন্ট অফ গিভেন প্রোডাক্ট লিবারেটেড অ্যাট অ্যান ইলেকট্রোড, যে কোনো একটা ইলেকট্রোডে ডিউরিং ইলেকট্রোলাইসিস ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য, এটা হচ্ছে সমানুপাতিক কার
to the quantity of electricity pass হচ্ছে তার সমানুপাতিক, which passes through the electrolytic solution. সেকেন্ড ল কি? তাহলে এটার এক্সপ্রেশন কি লিখতে পারি? if m is a mass of the substance in gram deposited on electrolyte by passing q coulombs of electricity, then according to the first law of Faraday, m is proportional to q. We know that q equal it. এটা তোমরা ম্যাথমেটিক্স এর পড়া সবাই জানো। তাহলে এখানে m equal i into t, m equal jet it. jet হচ্ছে এখানে কি? jet is the constant known electrochemical equivalent of the substance. এই তো একটু শিখবা। আর সেকেন্ড ল হচ্ছে when the same quantity of electricity passes through the solution of different electrolytes. এখন এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট। মনে করো একটা ইলেকট্রোলাইসিস সেলে দুটো পার্ট, দুইটার মধ্যে দুইটা ইলেকট্রোলাইট আমি দিলাম, যে সেম কোয়ান্টিটি ইলেকট্রিসিটি আমি এটার ভিতর দিয়ে পাস করালাম। The amounts of the substance divided to the electrolyte directly proportional to the chemical equivalence. তখন কি হবে? যে when the same quantity of electricity passes through solution of different electrolytes, অর্থাৎ একটা ইলেকট্রোলাইসিস প্রসেস, যেমন এই যে দেখো এই সেলে মাঝখানে একটা ডিভাইডেশন দিয়ে আমি এই পাশে একটা দিলাম কপার সালফেট, এই পাশে দিলাম জিঙ্ক সালফেট, সাপোজ দুটো সল্ট দিলাম, দুটো ইলেকট্রোলাইট, ঠিক আছে? তখন আমি এটার ভিতর সেম ইলেকট্রিসিটি পাস করালাম। পাস করানোর পর এই পাশে যে লিবারেটেড হবে, এই পাশে যে লিবারেটেড হবে, এটা বলছে দেখো when the same quantity of electricity passes through the solutions of different electrolytes, the amounts of the substance liberated at an electrolytes are directly proportional to the chemical equivalent. অর্থাৎ ওই যে দুইটা সাবস্টেন্স তাদের কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্টের সমান। আমরা কেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্ট কি সেটা আমরা আগে জেনেছি। দেখো the electrochemical equivalent is the amount of the substance deposited by 1 ampere current passing for 1 second. Chemical equivalent কি বলা হচ্ছে? The electrochemical equivalent is amount of substance, যতটুকু সাবস্টেন্স ডিভাইডেড হবে, ডিপোজিটেড হবে বাই 1 এম্পিয়ার কারেন্ট। 1 এম্পিয়ার কারেন্ট যদি আমরা পাস করি 1 সেকেন্ডে, তাহলে এই যে কলম্বের ডেফিনিশন, 1 কুলম্ব ইলেকট্রিসিটি পাস হলে যে পরিমাণ অ্যামাউন্ট ডিপোজিটেড হবে সেটাকে বলা হয় ইকুইভ্যালেন্ট অ্যামাউন্ট। এই হচ্ছে আমাদের ফ্যারাডেস ল, ফার্স্ট ল, সেকেন্ড ল। জাস্ট এদের বিবৃতিটা পড়বা, এক্সপ্রেশন আর হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন, ঠিক আছে? এখানে প্রবলেমের কিছু প্রবলেম দেওয়া আছে, এগুলো একটু পড়তে পারো তোমরা। দেখো যে এত গ্রাম অফ কপার ডিপোজিটেড ইন জেট ইকুয়াল আইটি সূত্র দিয়ে করেছে, এই দুটো একটু দেখো তোমরা, ঠিক আছে? এখানে একটা প্রবলেম দেওয়া আছে। আর এখানে যে ইলেকট্রিক্যাল ইউনিটস, কুলম্ব, এম্পিয়ার, ওহম, এগুলো তোমার ফিজিক্সের জিনিস, এখানে আমি এগুলো পড়াতে যাচ্ছি না। আর্নিয়াস থিওরি অফ আয়নাইজেশন, এগুলো আর পড়ার দরকার নেই, এগুলো লিখেছিলাম, এগুলো এত সময় নেই, অনেক পড়ানো হয়েছে। আপাতত আমাদের চ্যাপ্টারের পড়া এতটুকু। এই চ্যাপ্টারের পড়া মোটামুটি এই যে। এখন আমি কিছু কথা বলি যেটা একটু রেকর্ড করা দরকার, সেটা হচ্ছে যেমন দেখো তোমাদের এই কোর্সে পরীক্ষা হচ্ছে 100 মার্কসের, 30 হচ্ছে কুইজ। 3টা কুইজ আমি নিয়েছি, 3টা কুইজের বেস্ট অ্যাভারেজ হবে 30, 10 হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স। আর 60 মার্কসের পরীক্ষা হবে, তোমাদের এখানে 7 কোয়েশ্চন থাকবে, ইউ হ্যাভ টু আনসার 5 আউট অফ 7, অর্থাৎ 60টার মধ্যে 5টা আনসার করতে হবে। এক একটা কোয়েশ্চনে 4টা করে পার্ট থাকবে, 3টা বা 4টা, এ বি সি ডি। তুমি আনসার করবে হচ্ছে খুব কনক্রিটলি, অযথা কোনো কথা লিখবে না। তোমাদের খাতার ফ্রন্ট পেজে কি থাকবে সেগুলা তোমাদের কন্ট্রোল সেকশন থেকে জানানো হবে। একটা ফ্রন্ট পেজ তৈরি করে প্রত্যেকটা পেজে তোমার সাইন বা আইডি লিখে তুমি একটা 10-20 পেজ পর্যন্ত রেডি করে রাখবা। একটা জিনিস খেয়াল রাখবা, যতটুকু পর্যন্ত কম পেজ ইউজ করা যায়, মানে বেশি পেজ ইউজ করলে কি দুটা প্রবলেম। এখন তোমার নিজেরও স্ক্যান করতে হবে, স্ক্যান করার পর তোমার ফাইলের সাইজ হবে বড়, তখন পরীক্ষার সময় নির্দিষ্ট টাইমে আপলোড করতে হবে। টাইম এক্সিট হয়ে গেলে তোমার জরিমানা, পেনাল্টি হবে। সো যত ছোট করা যায়। আর আরেকটা আমার জিনিস কি হবে, আমার এতগুলো ফাইল ওপেন করে দেখা আমার জন্য অনেক কষ্টকর, স্ক্রিনে চোখের অবস্থা খারাপ আমাদের 2 সেমিস্টার ধরে ক্লাস নিতে। বুঝতে পেরেছো? যতটুকু লেখার দরকার প্রশ্নটা ভালো করে পড়বা, পড়ে দেখবা কি আনসার চাওয়া হয়েছে, কনক্রিটলি আনসার করবো। অযথা কথা লিখলে কিন্তু আমরা মার্ক কম দিই। একদম সলিড কথা যদি কারেক্টলি থাকে ফুল মার্কস, ঠিক আছে? সুন্দর করে। এবং একটা প্রশ্ন যখন লিখবা, মনে করে আনসার টু দ্য কোয়েশ্চন নাম্বার 1, এভাবে লিখবা তোমরা প্লিজ। শুধু কোনো কোনায় খানায় চিপায় চাপাই এ বি সি এভাবে লিখবা না। আনসার টু দ্য কোয়েশ্চন নাম্বার 1A, আনসার টু দ্য কোয়েশ্চন নাম্বার 1B, আনসার টু দ্য কোয়েশ্চন নাম্বার 1C। প্লিজ রাইট দিস ওয়ে। সবাই কি বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। ওভাবে লিখবা, কারণ অনেকে আমি খাতা পাই কি জানো, মনে করো এ লিখে কর্নার একটা এ লিখে লেখা শুরু করে দিচ্ছে 2A 2B 3B। এটা আসলে সুন্দর না, স্মার্ট হয় না। তুমি 1 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড লাগবে না। আনসার টু দ্য কোয়েশ্চন নাম্বার 2B। চেষ্টা করবা একটা প্রশ্নের সবগুলো একসাথে আনসার করতে। ওটাই যদি কোনোটা ভুলে যাও, যে মনেই পড়ছে না,
তাহলে হয়তো পরে আনসার করতে পারো, কিন্তু এটা ডিসকারেজ করি আমরা, তাহলে আমাদের খাতা দেখতে সুবিধা হয়। কারণ আমাদের প্রত্যেকটা প্রশ্নের মার্কস একসাথে উঠাতে হয়, বুঝতে পারছেন? মানে 1 নাম্বার প্রশ্নে কত নাম্বার পেয়েছো সেটা একসাথে উঠাতে হবে, 2 নাম্বার প্রশ্নে কত নাম্বার পেয়েছো সেটা একসাথে করতে হবে। 4টা পার্ট থাকে, এখন তুমি যদি 4টা পার্ট 4 জায়গায় লিখো, 4 খাতার বিভিন্ন জায়গায়, তখন আমাকে খুঁজে বের করতে খুব কষ্ট হবে। এই জন্য চেষ্টা করবা ট্রাই টু রাইট একটা প্রশ্ন একসাথে লেখার, এ বি সি। যদি কোনোটা ভুলে যাও তাহলে তো কিছু করার নাই, ভুলে গেলে তো একদম অগত্যা ভুলে গেলে পরে লিখবা, ঠিক আছে? আর সাফিসিয়েন্ট মার্জিন রাখবা পাশ দিয়ে, স্পষ্ট ভালো ব্ল্যাক কালো কালারের যে পেন আছে সেগুলো দিয়ে লিখবা, সুন্দর করে চেষ্টা করবা লেখার জন্য স্পষ্ট। আর লেখার পর যেটা মেইন কাজ, তোমার স্ক্যান করার সময় প্লিজ রিমাইন্ড দিস, যেন ক্লিয়ার একটা স্ক্যান হয়, অস্পষ্ট যেন না হয়, তাহলে তো আমি খাতায় লিখতে পারবো না। আর যখন স্ক্যান করার পর তুমি পুরো ফাইলটা দেখবা যেন কোনো রোটেশনটা ঠিক থাকে। তো এখন রোটেশন যদি উল্টো দিকে থাকে, আমি তো আর রোটেট করতে পারবো না, তুমি তো পিডিএফ করে জমা দিয়েছো, এটা আমার পক্ষে আর রোটেট করা সম্ভব না, তখন আমি ঘাড় ঘুরিয়ে তো আর খাতা দেখতে পারবো না, বুঝতে পারছিস? ভেরি ডিফিকাল্ট, it will be very difficult. So please check before submitting your, before uploading your file, you have to check more time যে তোমার সবগুলো সিকোয়েন্স ঠিক আছে কিনা। এখন তুমি 2 নাম্বার আনসার, 1 নাম্বার 3 নাম্বার 4 নাম্বার 5 নাম্বার পেজ বলে স্ক্যান করো নাই, পরে আবার স্যারকে ফোন করলে স্যার আমি তো 5 নাম্বার পেজ পাঠাতে ভুলে গেছি, এগুলো আসলে অ্যাকসেপ্ট হয় না। সো তোমাকেই তোমার সিরিয়াল অনুসারে স্ক্যান করতে হবে কেয়ারফুলি। এই জন্য কি করতে হবে, তোমাকে টাইম দেওয়া হবে 3 ঘন্টা প্লাস 1 ঘন্টা, 4 ঘন্টা। তুমি 3.5 ঘন্টা লিখো, আধা ঘন্টা রাখো স্ক্যান করার জন্য, 10 মিনিটে স্ক্যান করো, এরপর চেক করো, সিরিয়াল দেখো, এরপর আস্তে ধীরে আপলোড করো। কিন্তু একদম 11th আওয়ারে আপলোড করতে গেলে সার্ভার হবে জ্যাম, কারণ হাজার হাজার স্টুডেন্ট সবাই একসাথে আপলোড করতে যাবে, সবার পরীক্ষা একদিনই হবে, একই সময় সেন্ট্রালি পরীক্ষা হবে এটা। সো ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট সাইট তখন ডাউন হয়ে যায়, সার্ভার তখন ডাউন হয়, তখন তুমি সাবমিট করতে পারো। আর সাবমিট লেটের টাইমের পরে করলে তো পেনাল্টি পাওয়া। তো আগে থেকে সেই জন্য তোমাকে 1 ঘন্টা দেওয়া হচ্ছে, তুমি 3 ঘন্টা 15 মিনিট 10 মিনিট লিখো, এরপর তুমি স্ক্যান করে আস্তে ধীরে সাবমিট করে ফেলো। এই হচ্ছে তোমাদের পরীক্ষার নিয়ম, ঠিক আছে? এর বাইরে যদি কথায় কিছু হয়, যে মনে করো মাঝখানে একটা পেজ মিস হয়ে গেল, সেই পেজটা তোমাকে পরে আর অ্যাকসেপ্ট করা হবে না। এই জন্য তুমি সিরিয়ালি রোটেশন ঠিক থাকে, যেন ক্লিয়ার যেন হয়, যেখানে সবচেয়ে বেশি লাইট আছে সেখানে বসে স্ক্যান করবা, মোবাইলে যদি করো। আর বাসায় স্ক্যানার থাকে সেটা তো অন্য জিনিস, স্ক্যানার থাকলে তো সমস্যা নেই। তোমরা বাজার থেকে A4 সাইজ পেপার কিনে আগে থেকেই টপ পেজ রেডি করে প্রত্যেকটা পেজে মার্জিন দিয়ে তোমার সাইনটা নিচে বা উপরে, অথবা আইডি, শুধু আইডি লিখলে হবে। আইডিটা লিখে তুমি রেডি করে রাখো, তুমি অনেকগুলো পেজ এভাবে রেডি করে রাখো, তোমার কয়টা লাগবে ইউ ডোন্ট নো, পরের পরীক্ষাতে আবার লাগবে, একই তো। প্রত্যেক পেজে সাইন দিয়ে রাখো বা আইডি দিয়ে রাখো, এরকম 100টা পেজ তৈরি করে রাখো তোমার 5টাকে পরীক্ষার জন্য, কিন্তু জানো না কতগুলো লাগবে, সমস্যা নাই তো। পেন্সিল দিয়ে মার্জিন দিয়ে তার উপরে আইডি, এভাবে তুমি রেডি করে ফেলো এখনই। অথবা বাসায় যদি ছোট ভাই বোন থাকে এদেরকে দিয়ে কাজে লাগাও, এদেরকে বলো যে কাজ করে দাও, মার্জিন করো সুন্দর করে, আইডি লিখো। স্যার একটা কথা কোশ্চেন ছিল স্যার। শুনতে পাচ্ছ স্যার? মানবন্ধনটা যদি স্যার একটু আরেকবার বলতেন সংক্ষেপে। কোনটা? স্যার পুরো মানবন্ধনটা কয়টা প্রশ্ন থাকবে, কয়টা দিব? তোমাদের এই কেমিস্ট্রি যে ক্যাম 1 on 07 থিওরি কোর্সের টোটাল মার্কস 100, এর মধ্যে 10 হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স, 30 হচ্ছে কুইজ। আমি 3টা কুইজ নিয়েছি, 3টার মধ্যে বেস্ট টু এভারেজ করে 30 মার্কস দেওয়া হবে, ওকে? আর থাকে 60টা হবে তোমার ফাইনাল সেমিস্টার পরীক্ষা, বলছেন এটা অ্যাসেসমেন্ট, যেটা ফাইনাল অ্যাসেসমেন্ট। 60-60-র মধ্যে 60টা প্রশ্ন থাকবে, 5টা আনসার করতে হবে, 5 12 60, ওকে? জি স্যার। এক একটা প্রশ্নের মান হবে 12। এই এক একটা প্রশ্নের মধ্যে 3টা বা 4টা করে পার্ট থাকবে, যে 1 এর A, 1 এর B, 1 এর C, 1 এর D, 2 এর A, 2 এর B, 2 এর C, 2 এর D। এখন বুঝতে পেরেছো? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার আগের সেমিস্টারে যা ফাইনাল পরীক্ষার সময় তো স্যার রমজান মাস ছিল না স্যার, এবার কি রমজান মাস উপলক্ষে কোনো একটু এক্সট্রা টাইম দিবে না স্যার? বুঝি না, আবার বলো। স্যার রমজান মাসে তো স্যার এমনি সবার মাথা টাথা ঠিক থাকে না স্যার পরীক্ষা দেওয়ার সময়, স্যার একটু টাইম কি স্যার রমজান মাস উপলক্ষে বাড়ায় দেয় নাই স্যার? না না, এটা একই পুরো একাডেমিক কাউন্সিল মিটিং হয়ে ডিসিশন হয়েছে, সবার জন্য একই। যৌক্তিক কথা স্যার। হ্যাঁ একেবারে একাডেমিক কাউন্সিলে মিটিং হয়ে গেল, ফাইনাল হয়ে গেছে। এখন শুধু তোমাদের রুটিন আসবে আর ইনস্ট্রাকশন আসবে, ভালো করে ইনস্ট্রাকশন ফলো করবে তোমরা। শোনো, 4 আওয়ার্স ইজ ভেরি মাচ এনাফ এই কোর্সে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। তোমরা যদি ফেস টু ফেস পরীক্ষা দিতে 70 মার্কসের পরীক্ষা দিতে 3 ঘন্টায়, 1 সেকেন্ডও বেশি দেওয়া হয়। এখন তুমি 60 মার্কস দিবা 4 ঘন্টায়, বলো 4 ঘন্টা তোমাদের বলা হয়েছে, তোমরা তো আর এই 3 ঘন্টা লিখবা না, লিখবা তোমরা 3.5 ঘন্টা, আর বেশি লিখবা, তাই না?
কিন্তু তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে এই 4 ঘন্টার মধ্যে তোমাকে সাবমিট করতে হবে, আর পরে গেলেই পেনাল্টি। বুঝতে পেরেছো? পরে গেলে শেষের দিকে যখন যাবা তখন সার্ভার ডাউন হবে, তখন তুমি সাবমিট করতে পারবে না, তোমার ফাইল হবে অনেক বড়, কারণ 60 মার্কসের একটা পরীক্ষা অনেকগুলো পেজ হয়, কিন্তু 20, 30, 25 পেজ হয়ে যায়। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। সো প্লিজ বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস। তাহলে এই থিওরি কোর্স সম্পর্কে আর কারো কোনো সমস্যা নেই তো? আমি একটু রিভিউ করি, দেখো এটা আমি স্ক্যানটা